ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 10th CBSEക്കുള്ള കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി അതുമുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ട്രിഗണോമെട്രി ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷോ ദാറ്റ് A, A minus A minus A root 3A minus root 3A root 3A are the vertices of an equilateral triangle. Vertices of an equilateral vertices of an equilateral triangle. Okay. Equilateral triangle means all sides are equal. A, B, C എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക. A, A, B minus A minus A, C minus root 3A root 3A. Distance formula അറിയാലോ, root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. First we can find AB. Minus A minus A minus 2A the whole square minus 2A the whole square. 4A square plus 4A square 8A square 2 root 2A. Then BC. Root of minus root 3A minus minus A the whole square root 3A minus minus A root 3A minus minus plus the whole root. A minus B the whole square for A square minus 2AB plus B square 3A square plus 3A square plus 2A square root 3 into root 3A square plus 3A square. This cancel 8A square 2 root 2A. Then we can find AC. AC is equal to root of minus root 3A minus A the whole square root 3A minus A the whole square. ഇവിടെ രണ്ടും മൈനസ് ആണല്ലേ, മൈനസ് റൂട്ട് 3 മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും A പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 3A പ്ലസ് A ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ 3A സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2A സ്ക്വയർ റൂട്ട് 3 പ്ലസ് A സ്ക്വയർ plus 3A square minus 2 root 3A square plus A square. This cancel, that is root of 8A square, that is 2 root 2A. Equilateral triangle provided നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എഴുതിയാലും മതി, കാരണം AB is equal to BC is equal to AC അങ്ങനെ കിട്ടിയാണ്. So triangle is equilateral triangle, അത് എഴുതിക്കണം. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യണം? ലെറ്റ് പി ബി ദ പോയിന്റ്. ഒരു പോയിന്റ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ 2 ടൈംസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സ് കോമ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ്, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 2x. X coordinate of a point is twice the y coordinate. നമ്മൾ y coordinate x എന്ന് assume ചെയ്യും, x coordinate 2x. P is equidistant from Q2 minus 5 and R minus 3
6. Find P. X coordinate of a point is twice the y coordinate. Y coordinate x coordinate 2x. P is equidistant from Q and R. PQ is equal to PR. Root of squaring on both sides. PQ square is equal to PR square. That is 2x minus 2 the whole square. X minus that is x plus 5 the whole square is equal to PR square. 2x minus that is 2x plus 3 the whole square. X minus 6 the whole square. A minus b the whole square for a square minus a 2ab plus b square x square plus 10x plus 25. That is equal to 4x square plus 6. 22 4 into 3. Plus 9 plus x square minus 12x plus 36. 4x square plus left and right will cancel in the same sign. Plus x square is positive. Same sign. Minus 8x plus 10x. That is 2x plus 4 plus 25 plus 29. 12 minus 12 cancel. 9 plus 36 45. 2x is equal to 45 minus 29. So x is equal to 16 by 2 8. We point assume P 2x comma x 16 comma 8. Next question. Find a relation between x and y. Find a relation between x and y such that P of xy is equidistant from A14 and B minus 12. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇതുപോലെ ഓർഡർ പേര് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുക. എയും ബിയും എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. Equidistant. P is equidistant from A and B. PA is equal to EB. PA square is equal to EB square. X minus 1 the whole square plus y minus 4 the whole square is equal to x minus 1. X plus 1 the whole square y minus 2 the whole square. Expand here. X square minus 2x plus 1 minus 8y plus 16. X square plus 2x plus 1 y square minus 4y plus 4. X square y square minus 2x plus 2x left here minus 2x minus 4x minus 8y left here minus 8y plus 4y minus 4y plus 1 cancel. 16 minus 4 plus 12 is equal to 7. Dividing each term by minus 4. X plus y minus 3 is equal to 7. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിലും വൈയിലും ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. അതാണ് ഫൈൻഡ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ.
എല്ലാം പ്രീവിയസ് ബോർഡ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഒരെണ്ണം കൂടെ നോക്കാം. പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം എ പ്ലസ് ബി. രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ബോർഡിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി കോമ എ പ്ലസ് ബി. പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആണ്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം. എ. A is the point A plus B, B minus A. B is the point A minus B, B plus A. PA is equal to PB. PA square is equal to A square. X minus A plus B the whole square. Y minus B minus A the whole square. That is equal to x minus a minus b the whole square, y minus b plus a the whole square. X square minus 2x into a plus b plus a plus b the whole square. That is equal to x square plus y square minus 2y into b minus a plus b minus a the whole square. That is equal to x square minus 2 into a minus b into x plus a minus b the whole square plus y square minus 2y into a plus b into y. 2y into a plus y, a plus b plus a plus b the whole square. നമുക്ക് മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും. ബി മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ആണ്, ക്യാൻസൽ ആവും. minus 2x into a plus b minus 2ax minus 2bx minus 2by plus 2ab. Sorry, 2ay minus 2x minus 2ax minus into minus plus 2bx minus 2ay minus 2by. എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? dx is equal to a. minus 2by minus 2by cancel. dx is equal to a. minus 2ax minus 2ax minus 4ax. So minus 2ax cancel. minus 2bx minus 4bx minus 4ay. That is bx is equal to a. രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ബോർഡിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ട് 3 പോയിന്റ്സ് ആർ കൊളീനിയർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. എ കോമ ബി കോമ സി. കൊളീനിയർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി കാണുക, ബി സി കാണുക, എ സി കാണുക. സം ഓഫ് എനി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർഡ് എന്ന് കിട്ടണം. എ ബി പ്ലസ് ബി സി എ സി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി പ്ലസ് എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ദ പോയിന്റ്സ് ആർ കൊളീനിയർ. കൊളീനിയർ മീൻസ് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ.
Find a point on x-axis. Which are at a distance of 2√5 from 7 minus 4. How many such points? How many such points? X axis നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം x, 0 y കോർഡിനേറ്റ് 0. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ y ആക്സിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം 0, y. Let P be the point x, 0. A is the point 7 minus 4. PA is equal to 2√5. PA square is equal to 2 into 2, 4, 4 into 5, 20. X minus 7 the whole square. 0 minus 4, 4 square 16. നമ്മളിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇതിനകത്ത് x minus 7 the whole square അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ 16 നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം. X minus 7 the whole square that is equal to 20 minus 16, 4. X minus 7 is equal to root of 4 plus 4 minus 2. X minus 7 is equal to 2. X is equal to 2 plus 7, 9. X minus 7 negative 2. X is equal to 7 minus 2, 5. Therefore, there are how many such points? There are 2 points. 2 points are x, 0, 5, 0 and 9, 0. X minus 7 positive 2 എടുക്കുക 7 plus 2 9. X minus 7 minus 2 plus 7 positive 5. Therefore 2 points are 5, 0 and 9, 0. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ y ആക്സിസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ 0, y അങ്ങനെ എടുക്കാം. Find the ratio. The point of trisection നോക്കണം. ട്രൈസെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റേഷ്യോയിലോട്ട് വരാം. A 2, 1 B 5, minus 8 is trisected at E and Q. Trisection and 3 equal parts. Ratio എങ്ങനെ വരാം 1, 2 P Q X അല്ലേ എല്ലാം ഒരേപോലെ വരും. നമ്മൾ പിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ x:2x അതാണ് റേഷ്യോ 1:2 ആകുന്നത്. ഇനി Q ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ 2x:x 2:1. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ട്രൈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഷ്യോ എപ്പോഴും എന്ത് വരും 1:2 അല്ലെങ്കിൽ 2:1 രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണും. അതിലൂടെ പി ട്രൈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഷ്യോ അതിൽ നിന്ന് 1:2 നോക്കാം. 2, 1, 5, minus 8. Ratio 2:1. റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല അറിയില്ല. m:1 ആണെങ്കിൽ mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. നിങ്ങൾ ഫോർമുല മറന്നു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിഡിൽ എഴുതുക. 2 into 5 ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ ഈസ് ദ പോയിന്റ്. 2 into 5 പ്ലസ് 1 into 2 ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു. Whole divided by 2 plus 1. mx2 plus nx1 by m plus 2 into minus 8. 1 into 1 by 2 plus 1. 2 into 5, 10. 10 plus 12, 12 by 3, 4. Minus 15 by 3. So P is the point. ഇതേപോലെ നമുക്ക് P and Q. P നോക്കിയത് Q 2:1 രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്
Q ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് 1:2 P ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് നോക്കി Q ആയിട്ട് എടുക്കാം. P and Q. ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ 1:2. ഇത് സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി 2:1. അപ്പോൾ അതിന് Q പേര്. അപ്പോൾ P കാണും. 1:2. P is the point. 1 into 5 plus 2 into 2. ഓർഡറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ 1:2 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ 2:1. അതിന് P നോക്കിയിട്ട് കോമ 1 into -8, 2 into 1, 9/3 -6/3, 3, -2. പോയിന്റ് ഓഫ് ട്രൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1:2 2:1 റേഷ്യോ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു. തിരിച്ച് നമുക്ക് റേഷ്യോ കാണാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ. Y-axis divides A 5 minus 6, B -1 minus 4. Find the point of division also. ഇവിടെ y ആക്സിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം y ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് എന്തായിരിക്കും 0,x 0,y. Let P 0y be any point on y axis. The point 5 minus 6 and ratio be K:1. 5 minus 6 -1 -4. റേഷ്യോ മിഡിൽ എഴുതുക. പോയിന്റ് 0,5 K into -1 plus 1 into 5 by K plus 1. K into -4 plus 1 into -6 divided by K plus 1. നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് അറിയത്തില്ല, അൺനോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എന്ത് കാണണം? ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് K. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് റേഷ്യോ കിട്ടും. -K plus 5 by K plus 1 is equal to 0. -K minus 5, K is equal to 5. നമുക്ക് 5 എന്ന് മാത്രം കിട്ടിയ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതണം? 5:1. Therefore ratio is equal to 5:1. അപ്പോൾ 5/2 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 5:2. ഇനി പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. P is the point and നമുക്ക് y 0 y -4 into 5 -20 plus -6 5 plus 1 0, -26/6. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. -13/2. റേഷ്യോ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതുവരെ ചെയ്യാം. ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചു. ഇതേ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? x, 0. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ y കോർഡിനേറ്റ് 0 നിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. കെയുടെ വാല്യൂ കാണുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സ് കാണുക, എന്നിട്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുക. Center of the end point of a diameter is 1 end point. Center of the circle is 2 - 3. Find the other end point. AB diameter ആണ് കിട്ടുന്നത്. C center 1. Center is the midpoint of diameter. അല്ലേ? മിഡ്പോയിന്റിന്റെ ഫോർമുല എന്ത്? x1 plus x2/2 y1 plus y2/2. Let A be the point x, y. Midpoint. C is the midpoint of AB. That is 2 minus 3 is equal to x1 plus x2/2 y1 plus y2/2.
നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ് പ്ലസ് 1/2 എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. 2 × 2 4. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. വൈ കോർഡിനേറ്റ് y പ്ലസ് 4/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -3. y പ്ലസ് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -6. -6 -4 -2. Therefore A is the point 3, -10. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ റോംബസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4 sides are equal and diagonal AC not equal to BD. ഇനി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ all sides are equal and diagonals are equal. 4 sides ഒരേ നമ്പർ കിട്ടുക. AC യും BD 4 sides √10 കിട്ടുക. AC യും BD √8 അങ്ങനെ ഒരേപോലെ കിട്ടുക. റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡയഗണൽസ് ആർ ഈക്വൽ. അങ്ങനെ prove that (3 - 2) 4 2 1 4 0 0 are the vertices of a parallelogram. പാരലോഗ്രാം പല രീതിയിലും ചോദിക്കില്ല. എ ബി സി തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡി തരത്തില്ല. 4th പോയിന്റ് കാണാൻ പറയും. ഇപ്പോൾ എന്ത് തരും? പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡയഗണൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ 4 പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി എ ബി സി ഡി നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ എ സി പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി 3 + 1/2 -2 + 4/2 that is equal to 4/2 to 2/2 1. Mid point of second diagonal 4 + 0/2 2 + 0/2 that is 4/2 to 2/2. Midpoint of AC is equal to midpoint of BD. Therefore ABCD is a parallel. ഇതേപോലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എ, ബി ഡി തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അൺനോൺ കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ട്രിഗണോമെട്രി ഒരാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം. വേറെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.